मेरे नाल इस वे फोन लाइन ते रमन मलिक साहब हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर ने मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत। सुखबीर बादल जो बयान दे रहे सी, असीं चाहुंदे सी कि बीजेपी सिखां दे धार्मिक मसलियां च दखल देना बंद करे, तुसीं किसी दे धार्मिक मसलियां च दखल नहीं दे सकदे। पर बीजेपी का जिहड़ा पलटवार सामने आया है कि सिक्खी एसजीपीसी दी जायदाद नहीं है या सिक्खी ते इकल्ला एसजीपीसी दा हक नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया एसजीपीसी की निजी जायदाद नहीं है सिक्खी। किस तरीके इस बयान को देख रहे हो? सुखबीर सिंह बादल के बयान को बीजेपी किस तरीके देख रही है? क्योंकि एक वेले था 9 मास का रिश्ता काफी मजबूत रहा है। नहीं, रिश्ता हमेशा मजबूत था और बड़े बादल साहब जब तक थे बहुत अच्छा था जी। लेकिन एक चीज ये स्पष्ट कर दूं कि ये बीजेपी का बयान नहीं, ये हर उस व्यक्ति का बयान होगा जो सिक्खी में विश्वास रखता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना इष्ट मानता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी है उसमें दिए हुए प्रवचनों को, उसको दिए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करता है। वो सिख नहीं है जो ग्रंथ साहिब के दिए हुए आदेशों की पालना ना करे। जो गुरु के दिए हुए आदेश की पालना ना करे वो कहाँ का सिख हुआ? अब आप ये देखिए कि जो जब चाहे निर्मले हैं या चाहे अकाली हैं या कितने भी हैं, हर तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लिखा हुआ है कि आपको गुरु की दी हुई वाणी को सब कुछ मानते हुए उसके ऊपर विश्वास करना है। जो जितना ज्यादा विश्वास करेगा उतना ज्यादा फल पाएगा। किसी की निंदा मत करिए, किसी को बुरा भला मत बोलिए। और आप जिस मूल सिद्धांत पे कि सब एक हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाए ईश्वर दे सब बंदे, तो मेरे को ये बताओ ये आप वहाँ पे अलग क्या कर रहे हो? और जहाँ बार बार आप एसजीपीसी बोलते हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि जो एसजीपीसी बैठी हुई है और सिक्खी घटी जा रही है, सिक्खी खतरे में आ रही है, बार बार कन्वर्जन हो रहे हैं, एसजीपीसी ने क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? 70%। और ये मैं नहीं बोल रहा, 70% लोग जो केसधारी नहीं है वो जाते हैं गुरुद्वारों में। तो क्या आप उनको मना कर देंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लोग हैं जो सिक्खी को मानते हैं और उनके कहे हुए वचनों के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, सुखबीर बादल को अब रिटायर हो जाना चाहिए या उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो राजनीति है इसको सिक्खी में से निकाल दें। राजनीति करनी है, विशुद्ध राजनीति करें। और एसजीपीसी एक रिलीजियस बॉडी है, ना कि पॉलिटिकल बॉडी, तो उसको पॉलिटिक्स के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप खालिस्तानियों को अगर सपोर्ट करें, अगर आप किसी तरीके से जो सिक्खी के अंदर सिखाई हुई चीजें उनके ऊपर टिप्पणी करने वालों के ऊपर, उनके ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले, उनको गलत तरीके से प्रेजेंट करने वालों के ऊपर समर्थन करते हैं, तो आप सिक्खी की फॉलोइंग नहीं कर रहे हैं। तो एसजीपीसी को अपने आप आत्म करेक्शन करनी चाहिए कि जी हम कहाँ जा रहे हैं। उनको सिक्खी को बचाने का काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर हट जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल को अपना काम करना चाहिए जो कि पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स करें, ना कि रिलीजियस अफेयर के अंदर इंटरफेयर करें। रिलीजियस अफेयर्स में आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, साफ तौर से राजनीति करनी है तो राजनीति करें। लेकिन मलिक साहब, ये बयान आपने जैसे ट्वीट में भी लिखा, आपने ट्वीट किया, उसमें भी आपने लिखा, और एक वक्त वो रहा है जब दोनों के बीच में रिश्ता बहुत वक्त से रहा है। इस बीच अर्शदीप कलेर साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर मुख बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के। कलेर साहब बहुत बहुत स्वागत। रमन मलिक साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने, हरियाणा बीजेपी के सीनियर आगू ने। कलेर साहब, एक बयान जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल साहब ने दिता, पार्टी प्रधान ने अखबार को दिते गए इंटरव्यू दे विच उन्होंने कहा, जो बयान उन्होंने सिक्खी नूं लैके बीजेपी के लिए दिता सी कि बीजेपी सिखां दे मसले विच, धार्मिक मसलियां विच दखल देना बंद करे। तुसीं किसी दे धार्मिक मामलिਆਂ विच दखल नहीं दे सकते। इस देश हर नागरिक का यह देश है। अज घट गिणती असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रमन मलिक साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, अकाली दल तो दूर की गल है, सिक्खी एसजीपीसी की भी निजी जायदाद नहीं है। सिक्खी हर उस शख्स की है जो गुरु ग्रंथ साहिब के जरिए गुरु साहिबान दी सिक्ख्यावां ते विश्वास करता है। समा आ गया है कि तुहाडे वर्गे लोग सिक्खी मामलों तो लांबे होण। कलेर साहब, ये जिहड़ा मसला हैगा, इस ते पहला भी बहुत बार चर्चा हुई है, पहला भी कई बार सवाल भी उठे ने कि की होना चाहिए, असल दे विच की स्वरूप होना चाहिए है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन लैवल ते भी और उसते
ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੱਲੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਰਮਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੱਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਕਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ।